स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 1 आम चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन केबे होइतिला किपरि होइतिला एहाकु स्वतंत्र मान्यता देबारे केउ मानकर भूमिका थिला ताहा जानिबा एवं सेथुरु पचरा जाउथिबा विभिन्न प्रश्न उत्तर मध्य जानि परिबा। चलंतु आरंभ करिबा आजिकार प्रश्न उत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए थिले? मुकुंद देव, कपिलेन्द्र देव, पुरुषोत्तम देव, जजाति केसरी। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए मुकुंद देव। ओडिशार शेष स्वाधीन राजा गजपति मुकुंद देव बा मुकुंद हरिचंदन थिले। 1568 मसीह बंगर सुल्तान सुलेमान करणी सेनापति कला पहाड़ों सह युद्धरे से प्राण हराइथिले। तांको मृत्यु परे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला एवं ओडिशा अफगान शासन अधीन को चली जाइथिला। यार परवर्ती प्रश्न, केते मसीहा रे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला? 1568 मसीह, 1569 मसीह, 1571 मसीह, 1575 मसीह। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1568 मसीह। मुकुंद देवंक मृत्यु परे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइला। से 1559 ख्रीष्टाब्दरु 1568 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। परवर्ती प्रश्न, केते मसीहा रे ओडिशा इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत होइथिला? 1805 मसीह, 1804 मसीह, 1803 मसीह, 1802 मसीह। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 1803 मसीह। 1803 मसीहा पूर्वरु ओडिशा रे मराठा मानकर शासन चलीथिला। इंग्रेज माने मराठा माननको हराई प्रथमे पुरी, कटक एवं बालेश्वर भली उपकूल अंचल गुड़िकु निज कब्जा को नेइथिले। एहा परे सेमाने संबलपुर और अन्यान्य गड़जात अंचल को मध्य निज शासन रे शामिल करथिले। इंग्रेज सेनापति लॉर्ड वेल्सली निर्देश रे कर्नेल हारकट एवं कैप्टेन मॉर्गान नेतृत्व रे इंग्रेज सेना ओडिशा अधिकार करथिले। परवर्ती प्रश्न, नौंक दुर्भिक्ष केते मसीह रे होइथिला? 1863 मसीह, 1864 मसीह, 1865 मसीह, 1866 मसीह। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन डी 1866 मसीह नौंक दुर्भिक्ष होइथिला। नौंक दुर्भिक्ष 1866 मसीह होइथिला। सेतेबेले पुरीर गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ओडिशार शासन गादी रे थिले। तांको शासनर नवम वर्ष चलीथिबा समय रे एही विपत्ति आसीथिला, जाहाकु पारंपरिक ओडिया गणना रे नवम अंक कुहा जाय। राजांको शासनर एही नवम अंक जगु ही एहाकु इतिहास रे 9 अंक दुर्भिक्ष बोली कुहा जाय। 1865 मसीह रे ओडिशा रे आदौ वर्षा होई नथिला। चाष काम नष्ट हेबा जगु 1866 मसीह रे भयंकर अभाव देखा देइथिला। एही दुर्भिक्ष रे ओडिशार प्राय 1/3 लोक मृत्युवरण करथिले एवं एही भयावहता परे ओडिशावासी अनुभव कला किछि परिवर्तनर आवश्यकता। एही परिवर्तनर आशा ओडिशावासींक मनरे नूतन उत्साह और जातीय चेतनार भावना आनी देइथिला। शिक्षित युवगोष्ठी एक नूतन ओडिशार निर्माण पाई स्वप्न देखिले एवं ओडिशा रे नवचेतनार आरंभ होइथिला। परवर्ती प्रश्न, केते मसीह रे ख्रीष्टियान धर्म प्रचारक माने कटक ठारे एक हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले? यार उत्तर 1823 मसीह रे दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। ओडिशा रे इंग्राजी शिक्षार प्रसार करिबा एवं स्थानीय पिलामानंकु आधुनिक शिक्षा देवा पाई एही विद्यालय स्थापन करा जाइथिला। एहा पूर्वरु 1822 मसीह रे बाप्टिस्ट मिशनारी माने कटक रे प्रथम ओडिया विद्यालय आरंभ करथिले। 1841 मसीह रे एही मिशनारी स्कूल परिचालना भार इंग्रेज सरकार निज हाथ को नेइथिले। परवर्ती प्रश्न,
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1858 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1867 ମସିହାରେ। ଇଂରେଜ ସରକାର 1867 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1868 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି କଲେଜ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପରେ 1876 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲେଜ ହୋଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ମସିହାରେ ଓ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1868 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଏଥିରେ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ସେ 1870 ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ପାଇଥିଲେ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 1873 ମସିହାରେ MA ପାସ୍ କରି ଏବଂ 1878 ମସିହାରେ BL ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକରେ ଥିବା ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଟକରେ ଥିବା ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା କମିଶନର T.E. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। 1876 ମସିହାରେ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଏହି କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନର T.E. ରେଭେନ୍ସା, ଥୋମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସରକାର ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ରଖିଥିଲେ। 1837 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଓ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କଟକଠାରେ ଏବଂ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ବାବୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1866 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବାଦବାହିକା ଏବଂ ବୋଧଦାୟିନୀ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ବାଦବାହିକା ଏବଂ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱୟ 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1868 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ମିଶି ବୋଧଦାୟିନୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦବାହିକା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ବୋଧଦାୟିନୀ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବାଦବାହିକା ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦୁଇଟି
ଏକାଠି ବୋଧଦାୟିନୀ ଓ ସମ୍ବାଦବାହିକା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପରେ ସମ୍ବାଦବାହିକା ପୃଥକ ଭାବେ ସାପ୍ତାହିକ କାଗଜ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ବାମଣ୍ଡର ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1889 ମସିହା ମେ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମରହଟ୍ଟାମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ବଙ୍ଗଳା, ପାର୍ସୀ, ଇଂରାଜୀ, ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।